a student, let us discuss about the factors that are influencing the foreign policy. The factors which are influencing the foreign policy. The foreign policy of any states need to be carefully planned and formulated. However, there are many rigid principles which have to be followed by all the states. It differs from the state to state. The foreign policy of the country has to be framed after a clear and unbiased thinking. Each of every country formulates its foreign policy carefully. Sometimes there are specific articles within the constitution of the state which determine foreign policy of the state. For instance, Article 57 of Indian Constitution gives an objectives of the Indian foreign policy which include the promotion of international peace and security. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಕಠಿಣ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು. The objective factors include the environmental factor within the framework which foreign policy of the country has to be operated. The subject factor on the other hand reflect those specific development or particular situation which influence the foreign policy of the country. The elements of the foreign policy are many and resemble closely to the elements of the national power also. ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. The historical factors. The elements of the factor of the foreign policy are many and resembles closely with the elements of the national power. Number 1, historical influences. These are all the internal factors. Historical factor, first of all, the foreign policy of any country is formulated on the basis of the history or legacy of the past. Even every country is unique due to its background and follow a particular foreign policy due to the traditional values and beliefs. Thus, the leaders find it extremely difficult to change these values and give a new directions to the foreign policy. For instance, the French are too much concerned with the security. The Britain are in the habit of meddling. Germans are considered to be as ruthless. They are due to the historical influences on the people of these countries. Therefore, the historical antecedents exerts the crucial influence on the foreign policies of the state, so that to the large extent
the approach of nations to the foreign problem is determined by the traditional values and the beliefs. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಆ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಜನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಜನರು ಒಂಥರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿಯವರು ತುಂಬ ಒಂಥರ ರಕ್ತಪಿಪಾಸು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, geographical factor. Geography is the permanent and stable force in shaping the foreign policy of the state. It helps to realize the range and limitations of topography, resources, shape, climate, location of the country. Geographical location had a great impact on the foreign policy of Britain. America followed the policy of isolation because of her isolated geographical position. The French foreign policy is determined by her neighbor Germany, and Canadian policy is influenced by the proximity of United States. ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶವು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ, ಅದರ ದೇಶದ ರಚನೆ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಅದು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ತಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ನೇಬರ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, next one is natural resources. The natural resources of the country also has great influence on the objectives of the country's foreign policy. The natural resources include not only minerals, oils, water resources, but also include food. For instance, during the Second World War, the military policy of the Germany is determined by her limited food reserve, due to which she resorted to quick action to win quick victory. Oil reserve in the Middle East have determined their foreign policy. It also had an impact on the foreign policy of the superpower. An industrial power requires to be variety of the raw materials, which are prime ingredients of general economic strength and the growth. It is also the foundation for rising living standard and peace and for military strength in the war. But their importance in the influencing in foreign policy is judged in accordance with whether or not they used successfully influenced the behavior of other states. Thus, natural resources constitute very vital element of the foreign policy. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಆಹಾರದ ಕಾಪುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಿಕ್ಟರಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು, ಬೇಗ ನಾವು ಜಯ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ಔದ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಔದ್ಯಮಿಕ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. Point number 4 is industrial development. According to Margento, the success or failure of the foreign policy of any country is determined by its industrial capacity. The supremacy of the USA in the world politics is primarily due to their industrial capacity. In modern times, no nation can hope to become a great power without the industrial supremacy. For instance, even though India possesses substantial deposits of coal, iron, and manganese, she lacks the industrial resources essentially for the great power. Many countries possessing rich natural resources depend on more advanced countries for capital and technical assistance for the exploitation of the resources. ಔದ್ಯಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ. ಮಾರ್ಗೆಂತರವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಧಪತನ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಈ ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಔದ್ಯಮಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಔದ್ಯಮಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್. The military strength of the country also determines the effectiveness of the foreign policy. A state possessing sufficient military strength has greater initiative and bargaining power in the international field. Military power includes arms and ammunition, defense personnel, sophisticated military technology, advanced ammunition, as well as transport network. Usually, military strong states have a dictatorial and imposing foreign policy. Military weak states tend to pursue the subdued policy. ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೈನ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಯುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. Point number 6 is popular factor. The political, economic and military phase of the nation's foreign policy is also conditioned by the size, character and distribution of the population. It is remarked that the falling birth rate in the France after Second World War was responsible for her weakness in the foreign affairs. But the mere size of the nation's population is not in the index of the economic and military greatness. Population of any state has to be evaluated in relation to the others. Qualitatively, it is important for the population to be educated, healthy, and possess technical know-how. The enormous population of China has, however, enabled her to pursue the strong foreign policy. If a country has a vast resources and less population like Canada, it cannot assert in the international politics. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಭಾವ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಶಗಳ ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖವಾದಂತಹ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಶ ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಚೀನಾ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆನಡಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Point number 7, good government and leadership. The government and the leadership are very significant, determine the foreign policy of the nation. The quality of the government depends on the number of factors such as the support extended it by the population, organization of the government, the quality of the persons serving the government, and willingness of the government to take aspirations of the people into account. The leaders have to be select the particular goals which they hope to achieve and also decide the allocation of the resources. Good government provides the muscles and sinews of the power, whereas the leadership provides a brain and determine how the strength will be used. The foreign policy formulation depends on the leaders in all fields of the actions. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವಾಗ ಆಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಲವಾರು
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಣೆ ಬರಹ ಎಂದೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. The quality of diplomacy is also exercised profound influence on the foreign policy of the country. There are many examples in the history of the nation which succeeded in attaining their objective through the wise diplomacy, despite the lack of many elements of the power. Wise diplomacy implies clear conception of the national goals and the ability to use the tools, statecraft, for attainment of these goals. These are the example of the powerful state which failed to attain their goal due to the weak diplomacy. Diplomacy helps in understanding conflicting situations and deal with the diplomatically to convert it to one of cooperation. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ. ಕೆಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಯಭಾರತ್ವ, ವೈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಜ್ಞರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮೆರಗನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಂದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್. ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ process. It contributes to the process by supplying factual information on the basis of which people take decision. This is usually done through the publication of specialized article on the current international development, which enables the people to understand the significance of development in the country. It is also useful in analyzing policy of government in regard to the foreign affairs. The effectiveness of the press is dependent on the prevailing political system and the rate of literacy and attitude of the government. The data supplied by the press is often utilized in the form of the foreign policy. ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಆಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮುಂದಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. It is generally believed that public mood usually follow rather than guides the foreign policy making processes.
Public opinion plays an effective role in democratic system in influencing the foreign policy, especially in the issue of the war and peace, or maintenance of the friendship and hostility with other nations. Public opinion implies not only domestic public opinion but also the world public opinion. Powerful public opinion can even reverse the major foreign policies decisions. However, the authoritarian regime public opinion is ignored in the ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಒಲವು ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೆಳೆತನವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. Next, we are move on to the external factors. There are many external factors which have impact on the country's foreign policy decisions. First of all, international organization. Any nations formulating its foreign policy cannot ignore the existence of the international organization like UNO and specialized agencies. Majority of the countries in the world are bound by the international law and international treaties agreement, and so their foreign policy is formulated according a number of the regional organizations like OAU, Arab League, SAARC, etc. It also influence the foreign policies of the member states. ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತಹ UNO ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ OAU, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಬ್ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಲಯನ್ಸಸ್. The various alliances enter into the different states, especially for the military purposes, put many obligations on the alliance partner, which have an impact on the foreign policy. The states which are parties to alliance have to be respond to the request and demands of their allies. They have to refrain from the formulating policies which are offensive to alliance's partner. Thus, it takes away part of their freedom and formulate foreign policy. ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಂಬರ್ 3, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. This is also a tremendous influence on the foreign policy of the country. Every country needs to take note of the reaction and other states for the foreign policy. If there are using reactions from the other countries to any major policy decision taken by the nations, it is likely to affect foreign policy's decision. For instance, Hitler invasion on Poland in 1939
created a strong reaction from the Britain. Similarly, Japan attacked on Pearl Harbor, producing strong reactions from the America, leading to its counteraction. U.S. government with Vietnam policy was also hostile the world public opinion. ವಿಶ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಕೂಡ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ 1939ರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟನ್ಗಳು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅಮೇರಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ has a great impact on the foreign policy of the nation in the world politics. There are many states which have the superpower status. The smaller power tend to dominate by such state. If there are only 2 superpower in the world, entire world become bipolar with nations align with each superpower as per the requirement. If there are many nations with this status, in the balance of power takes place. ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ರಾಜಕೀಯದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಅತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವರು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇನ್ನಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದಾದರೆ, ದಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ascertain states' obligations, interest and responsibilities in the international relations. Every state required to take decision to protect the right and interest and also discharge their responsibilities in the international relations. Even though the responsibility of conducting foreign affairs of the country is officially in the hands of the head of the state and prime minister, there are definite and regular agencies in conduct of the foreign affairs which are as follows. Agencies involved in formulation of the foreign policy. ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಲವಾರು ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದರ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ we are take up the first one, Ministry of External Affairs. The Foreign Minister is the head of the military head of the Ministry of External Affairs, who has to direct the state's foreign policy. He has to manage and supervise the foreign officers. He has to participate in the diplomatic talks, meetings, conferences, also visit foreign countries in his official capacity. The foreign ministers will be assisted by the experts in the international fields. Thus, the role of the foreign ministers has become very significant in conducting foreign affairs of the country in the 20th century. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತಾನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್. For instance, there are ambassadors, foreign secretaries, councils, and other officers in the embassy of foreign countries. The organ of the foreign service has to carry on economic, cultural, military responsibilities apart from the political responsibility. In order to carry on these responsibilities, specially officers are appointed from time to time. The ambassadors are the heads of the embassies. The success or failure of the foreign policy depending upon the personality and caliber of the ambassador. The ambassador represents the state in the foreign state and protect interest of the nation. Ambassadors have to report to the home country about the recent development in the country which they are accredited. Ambassadors have to sell the foreign policy and evaluate the position of their states. The ambassadors also enjoy certain privileges and immunities in order to discharge their duties effectively. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಲವಾರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂಥ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ಗಳು
ಎಂಬಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜತಂತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಬಂದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.